टीएमसी सरकार पर बरसे बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी। कहा, इस बार बंगाल में खिलेगा कमल। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। यह सभा आसनसोल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभा में आसनसोल नॉर्थ विधानसभा के पूर्व भाजपा उम्मीदवार एवं पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी, शंकर चौधरी, पूर्व पार्षद भीगू ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल में व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी भी राज्य में विरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल पश्चिम बंगाल में हर दिन एसआईआर को लेकर हेडलाइन बन रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले देखा गया कि कुछ बुजुर्गों को बसों और गाड़ियों के माध्यम से एसआईआर सेंटर में हियरिंग के लिए ले जाया गया, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस द्वारा इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मुखर्जी ने आरोप लगाया कि मोनीमाला स्कूल के सामने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने भाजपा के कैंप पर हमला किया। भाजपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर निर्वाचन की घोषणा होगी और पार्टी को लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की विकास यात्रा पर सवाल उठाते हुए कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि बर्नपुर इसको से जुबली मोड़ तक सड़क का निर्माण कई वर्षों से नहीं हुआ है। डिसरगढ़ की सड़कें खराब स्थिति में हैं। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और तृणमूल कांग्रेस के नगर निगम द्वारा ठीक से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि वहां गरीबों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। मरीजों को अन्य जिलों में रेफर कर दिया जाता है और पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने दावा किया कि आसनसोल नॉर्थ विधानसभा से एसआईआर होने पर करीब 45,000 वोटर कटे हैं और इन्हीं वोटों से पहले ये विधानसभा जीती जाती थी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा की जीत यहाँ तय है, चाहे तृणमूल कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा के विधायक और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक से सवाल करते हुए कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में क्षेत्र में कोई नया कल कारखाना नहीं आया। जो कारखाना था उसे भी बंद कर दिया गया। कोई नया रोजगार नहीं दिया गया, जिसके कारण युवा समाज तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़कर नारे लगाने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है और युवा नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। टोटो और ऑटो चालकों को अपने रोजगार का 25% हिस्सा तृणमूल कांग्रेस नेताओं को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, रेप की घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री इन मामलों में सहयोग कर रही हैं। मुखर्जी ने कहा कि बीते कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है। पूरा 80% ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের লুম্পেনরা দিয়ে দিত বুঝে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসবে এবং আসানসোল উত্তর থেকেও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যে প্রার্থী যেই হোক তাকে আমরা জয়লাভ করাবো, এই অঙ্গীকার এই নিয়ে আজকে আমি আমার এখানের বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি। যে ডেভেলপমেন্ট এই যে বলছিল একটু আগে কি একটা টোটো ঘুরছে কি উন্নয়নের পাঁচালী নাকি এইরকম বলে, আজকে সকালে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, আমার কাছে কথা বলছিলেন যে এই আসানসোলের উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একটা ইন্টারভিউ আমার নিচ্ছিল। সেখানে আমি বলছিলাম যে আসানসোলের বুকে যে রাস্তাগুলো রয়েছে, যেমন ধরুন বার্নপুর রোড, ভগৎ সিং থেকে নিয়ে একদিকে জুবিলি মোড়, ভগৎ সিং থেকে আরেকদিকে আপনার স্কপ গেট, এই রাস্তা 1 বছর ধরে এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি। 1 বছর ধরে কাজ চলছে, পরিকল্পনা ছাড়া সেই রাস্তা প্রথমে কেটে ফেলা হলো, তারপর কিছুটা করে কাজ করে কিছুটা কাজ বন্ধ করে, ফোন করলে বলে, আন্দোলন করলে বলে বর্ষার পর করে দেবো। বর্ষা পার হয়ে গেল, শীত চলে এলো, বছর শেষ হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত বার্নপুর রোড তৈরি হলো না। বিশেরগড়ের যে রাস্তা, আপনি নিয়ামতপুর থেকে যদি বিশেরগড় যান, শঙ্করদা বলছিলেন যে কোনো মহিলা, যদি কোনো মহিলা প্রেগনেন্ট থাকে, রাস্তায় তার ডেলিভারি হয়ে যাবে, এইরকম অবস্থা, হাঁটু সমান গর্ত। আপনি যদি মিঠানি রাস্তা যান, সেই একই জিনিস। আপনি কাছাকাছির মধ্যে যান, আপনি এইচএলজির পাশ থেকে যে রাস্তা, ডিএম অফিস, বিভিন্ন স্কুল হয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস, শ্রম ভবন যা যা হয়েছে, এইখানে এই রাস্তা দেখুন, এক অবস্থা, এই রাস্তায় চলতে পারবেন না। আর করে বেড়াচ্ছেন উন্নয়নের পাঁচালী, প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। জলের অবস্থা কি আসানসোলে? নতুন করে বলবার কিছু নেই, জল নেই কোথাও, কিনে কিনে জল কিনতে হয়। প্রত্যেকটা জায়গায় আমি দেখছি মানুষদের যার ক্ষমতা আছে সে কিনে জল খাচ্ছে,
যার ক্ষমতা নেই এই কর্পোরেশন এরিয়ায় তারা ওই পুকুর থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে জল নিয়ে এসে সেগুলো ফুটিয়ে খায়। এইটা আসানসোল কর্পোরেশন চলছে 15 বছর, এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সে আবার মন্ত্রী। লজ্জা করে না? আসানসোলে কি দেখছি আমরা? শিক্ষা ব্যবস্থা বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের সময় আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল আসানসোলের বুকে একটা ইউনিভার্সিটি হবে, আসানসোলের বুকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে, আমরা পড়বো। আমরা পড়তে পারিনি। আমরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আমরা গ্রাজুয়েশন করেছি। আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের আসানসোলের প্রত্যেকটা বাচ্চাদের একটা স্বপ্ন ছিল, প্রত্যেকদের প্যারেন্টসের, প্রত্যেক অভিভাবকের একটা স্বপ্ন ছিল আসানসোলে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। হয়েছে একটা, অনেক লড়াইয়ের পর একটা কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু তার অবস্থা কি ভালো করে দেখুন, গিয়ে খোঁজ খবর নিন, সেখানেও একই রকম অবস্থা। গোটা পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে ওটারও ওটা বাইরে না। আমাদের এখানে জেলা হাসপাতাল হয়েছে, নীল সাদা বিল্ডিং, বিরাট বিরাট বিল্ডিং। এর আগের বার 2021-এর নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম সেখানে সিটি স্ক্যান ছিল না, বড় বিল্ডিং, তারপর সিটি স্ক্যান হয়েছে। আজকে বলছি সেইখানে গিয়ে গরিব মানুষের চিকিৎসা হয় না। কোনো কিছু নিয়ে আপনি পৌঁছালে আপনাকে রেফার করে দেওয়া হয় বর্ধমান, নইলে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ। কেন? আসানসোলের মানুষ, আসানসোলের জেলা হাসপাতাল, বড় বড় বিল্ডিং, সেখানে পরিষেবা কেন পাবে না? জবাব দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের যে বন্ধুরা এখানে আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা এখানে আওয়াজ শুনছেন আমার, জবাব দিন। আসানসোলের মানুষ তাদের নিজেদের পরিষেবা কেন আসানসোল হাসপাতাল পাবেন, আগে কেন রেফার করে দেওয়া হবে? কোনো হসপিটালে কোনো ডাক্তার নেই, ওষুধ কিনতে পাবেন না। কিন্তু কি পাবেন? কানে কানে বলে দেবে পেশেন্টকে যে অমুক নার্সিংহোমে চলে যায়। দালাল চক্র রয়েছে, কানে কানে বলে দেবে ওই নার্সিংহোমে চলে যান, ওইখানে কিন্তু অমুক ডাক্তারবাবু যাবে। কোথায় যাবে? একটা তো 700 কার্ড হয়েছে, সেই কার্ড তো কোথাও চলে না। প্রথমে কার্ডটা নিয়ে গিয়ে নার্সিংহোমে গেলেই বলবে না না বেড নেই। আপনাকে ধরতে হবে কোনো নেতা, সেই তস্য নেতা, তার কোনো লোক, তবে গিয়ে আপনি সেই কার্ডে ভর্তি হতে পারবেন। তারও লিমিটেশন আছে, কোন কোন রোগের চিকিৎসা হবে, কোন কোন রোগের চিকিৎসা হবে না। কেন 5 লক্ষ টাকা আয়ুষ্মান ভারতের যে কার্ডটা সারা ভারতে চলছে, সেটাকে আপনি কেন করলেন না? আপনি গরিব মানুষের জনদরদি নেত্রী, আপনি কেন আয়ুষ্মান ভারত এই কার্ডটাকে, এই পরিষেবাটা থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বঞ্চিত করে রাখছেন? এর জবাব আছে আপনার কাছে? কিছু জবাব নেই আপনার কাছে কিছু। একরকম ভাবে আসানসোলের বুক থেকে সমস্ত শিল্প চলে গেছে। একটা শিল্প 15 বছর তৈরি হয়েছে, জবাব দেবেন মন্ত্রী মশাই। এই এত মানুষের ভোট নিয়ে জিতেছেন, জবাব দিন। এই 15 বছরে কোন শিল্পটা আসানসোলের বুকে হয়েছে বলুন? যদি কেউ থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুরা আমার কথার জবাব দিয়েছে আমার সামনে, 15 বছরে কোন শিল্পটা আসানসোল থেকে হলো? এক এক করে উড়ে গেছে, এক এক করে। লাস্ট গেল আমাদের মনস্টকের সামনে একটা কেরু বলে একটা কোম্পানি ছিল, কেরু কোম্পানি, সেইটা এখন অন্য নামে ছিল, সেটাও চলে গেল। সেখানের লোকেরাও, লেবার যারা আছে তারাও চলে গেছে। কিছুদিন আগে তারা এসেছিল আমাদের কাছে, আমরা তো কিছু করতে পারিনি। কি করব বলুন? যাদের করার দরকার তারা করে না, আমাদের কাছে তো ক্ষমতা নেই। তার মধ্যে আমরা কিন্তু চাই যে আপনাদের ভোটে যেভাবে এই সরকার চলছে, 2011-র পর থেকে যে ভুল আপনারা করেছেন, আমরাও করেছি। 2011-র পর থেকে আমরাও এই ভুল করেছি। এই সরকারটাকে নিয়ে এসেছিলাম 34 বছরের জগদ্দল পাহাড়কে সরিয়ে এই সরকারকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম। আমরা অনেক আশা, অনেক ভরসা করে নিয়ে এসেছিলাম এই সরকারকে। ভেবেছিলাম গরিবি দূর হবে, ভেবেছিলাম যুব সমাজের চাকরি হবে, ছেলেরা এখানে অনেক শিল্প হবে, এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত হবে। কিন্তু কি পেয়েছি আমরা? কিচ্ছু না। যা ছিল তার চেয়েও খারাপ। 50 বছরে পশ্চিমবঙ্গ এইভাবে পিছিয়ে গেছে। আমাদের উচিত যে সারা ভারতবর্ষে যেভাবে সমস্ত রাজ্য চলছে, আপনি যেখানে যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে সেইখানে আপনারা গিয়ে দেখুন, সেখানে যদি আত্মীয় স্বজন আপনাদের থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন যে সেখানে নাগরিক পরিষেবা কোন জায়গায় রয়েছে, নাগরিক পরিষেবার মান কোন অবস্থায় রয়েছে। আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে না, আপনাদের যাদের যাদের রিলেটিভরা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আসার দরকার এই জন্য যে উন্নতি এই রাজ্যে যে উন্নতি হওয়ার দরকার ছিল 50 বছর, তার কিছু হয়নি।
তার জন্যই ডবল ইঞ্জিন সরকার, মানে দিল্লিতে যে সরকার থাকবে আর পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার থাকবে তাদের একমুখী হয়ে উন্নয়নের কাজ করতে হবে, তাহলেই পশ্চিমবঙ্গের ডেভেলপমেন্ট হবে। এবং সেটা তখনই সম্ভব যখন ভারতীয় জনতা পার্টি এইখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হয়ে যাবে। এবং সেটার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। আজ আসানসোলের বুকে কি রয়েছে বলুন না? যুব সমাজ তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে জিন্দাবাদ করো, বাইপাসের উপরে সমস্ত জমি বেআইনি ভাবে নেতা মন্ত্রীর নামে লেখা, সমস্ত জুবিলি থেকে শুরু করে রেলপাট থেকে শুরু করে স্টেশন থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় ড্রাগস কোকেনের ব্যবসা রমরমাভাবে চলবে। আমার যুব সমাজ সেই ড্রাগসের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে। এই চেয়েছেন, এই চলবে আসানসোল? তোলাবাজি, রাহাজানি, দাদাগিরি এই জিনিস হবে? প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদের কণ্ঠকে রোধ করে দেবেন? চলবে না বেশি দিন আর। 2026 এটা শেষ, 2026 এটাকে শেষ করতে হবে। এই এখানে যে ভাইরা রয়েছেন টোটো চালক, অটো চালক, যারা এখানে ভেন্ডার আছেন, যারা তাদেরকেও দিনের শেষে ওই 25-75 হিসেবে ওই তৃণমূলের নেতাকে পয়সা দিতে হয়। কি দিতে হয় কি হয় না আপনারা আমার সামনে স্বীকার করুন, মানা করুন, আপনারা নিজেরা জানেন আপনাদের দিতে হয়। এই জিনিসের অবসান চাই, এই জিনিসটার শেষ চাই। এগিয়ে আসুন সবাই, প্রত্যেকে এগিয়ে আসুন। নারী সুরক্ষা একটা জিনিস তো মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। এই ফর্ম ফিল আপ করছেন, বিএলওর কাছ থেকে ফর্ম নিচ্ছেন, একের পর এক আমরা বিচারিতা দেখেছি। এখন কিছুদিন যাবৎ আমরা নিউজের টিভিতে আমরা পেপারে দেখছি যে বয়স্ক মানুষদেরকে হিয়ারিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 85 বছর, 70 বছর, 78 বছর, 90 বছরের সব বয়স্কদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে, গাড়িতে করে, কাঁধে করে সবাই নিয়ে যাচ্ছে। সেটাকে ক্যামেরাতে দেখাচ্ছে, কিছু চটি চাটা মিডিয়া রয়েছে, তারা সেটাকে ফোকাস করতে সারা সবাইকে দেখাচ্ছে। মানে নির্বাচন কমিশন কত অমানবিক! নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে না, বয়স্কদের কথাও চিন্তা করে না। দেখুন কত কষ্ট দিচ্ছে। এটাই তো সবাই বুঝছিলাম আমরা, তাই তো সবাই এটাই বুঝছিলাম। কিন্তু দেখুন কালকে নির্বাচন কমিশন পরিষ্কার করে দিয়েছে যে এইরকম কোন নির্দেশিকা ছিল না যেখানে বয়স্কদের সেখানে পৌঁছাতে হবে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশন এটাও বলেছে যে যদি কোনো বয়স্ক ব্যক্তি হিয়ারিং সেন্টারে আসে তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট সেই বিএলওকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। বুঝুন কিরকম ভাবে একটা প্রকৃত ঘটনাকে কিভাবে অন্যভাবে প্রজেক্ট করা হচ্ছে মানুষের কাছে। এবং একই সাথে এখন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা ইলেকশন কমিশন আর বিজেপিকে এক করে ফেলেছে। আর ইলেকশন কমিশন কারুর হয় না, কোনো পার্টির হয় না, কোনো রাজ্যের হয় না। ইলেকশন কমিশন একটা স্বাধীন একটা সংস্থা। ইলেকশন কমিশন যে নির্দেশিকা জারি করে সেটা প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলই সেটা পালন করে। আপনারা পালন করছেন না। এই যে আমাদের মন্ডল দিনের সভানেত্রী বললেন যে প্রথম দিন হিয়ারিং এর সময় মণিমালা স্কুলের সামনে যখন আমাদের কার্যকর্তারা চেয়ার টেবিল নিয়ে বসেছিল, সেইখানে অতর্কিত হামলা করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা এবং আমাদের কার্যকর্তাদের সেখানে মারধর করা হয়, ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট করা হয়। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা উনি বললেন না, তারপরে ঘটনা আমাদের আসানসোল উত্তরের কর্মীরা সেখানে আধ ঘন্টা, হাফ এন আওয়ারের মধ্যে সেখানে পৌঁছায়, দল বেঁধে সেখানে পৌঁছায় এবং সেখানে আমরা ওখানে থাকি। এবং তার পরের দিন থেকে লাগাতার সেই হিয়ারিং এ আমরা কিন্তু পার্টিসিপেট করে চলেছি। ওই স্কুলের সামনেই আমরা ক্যাম্প করে বসে চলেছি। সে তার জন্য উত্তরের সমস্ত কার্যকর্তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই, সমস্ত মন্ডল সভাপতি আমি ধন্যবাদ জানাই সেদিনকে ওই রকম অবস্থার মধ্যে সবাই পৌঁছানোর জন্য। এবং আমি আর একটা কথা আজকের মিটিং থেকে জানিয়ে দিতে চাই, যারা রয়েছেন, যারা শুনছেন কথা, আগামী দিনে খুব 3 মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আপনারা প্রতিরোধ করেন আমাদের কিন্তু এই প্রতিরোধটা আরো বাড়বে। যেটা সেই দিন হয়েছে মণিমালা স্কুলের সামনে, সেই জিনিস কিন্তু একইভাবে হবে। সেটার জন্য তৈরি থাকবেন এবং আরো সংখ্যা নিয়ে এবং আরো শক্তি নিয়ে কিন্তু সেই প্রতিরোধ হবে। আমরা চাই খুব পিসফুলি, খুব শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হোক। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সবাই অংশগ্রহণ করুন, সবাই পার্টিসিপেট করুন, খুব সুষ্ঠুভাবে শান্তিপূর্ণভাবে যেন এটা হয়। আমরা
ওটা অভিযোগ করছেন কি রাস্তার গুণবত্তাটা নিম্ন দিয়ে হচ্ছে, সেই নিয়েও তারা বিক্ষোভ করছেন আর বিডিও অফিসে জ্ঞাপন দিয়েছে। কন্ট্রাক্টরকে এত জায়গায় পয়সা দিতে হয়, এত কাটমানি দিতে হয়, কন্ট্রাক্টর কাজ করবে কীভাবে? ও তো ওই জন্য নিম্নমানের মাল যাচ্ছে। যা টেন্ডার ভ্যালু, সেই টেন্ডার ভ্যালুর প্রফিটের যে টাকা, সেই টাকা দেবে 5 জায়গায় দিতে হয়, 5টা নেতাকে দিতে হয়। তো কোথায় টাকা পাবে? কন্ট্রাক্টর তো ঘর থেকে এনে দেবে না, কন্ট্রাক্টর ওইভাবেই করছে। আপনি দেখুন না, আসানসোল কর্পোরেশনে 5,000 কাজ অ্যালট হয়ে আছে, 5,000। আপনার ওইখানে ওই কি ওদের হয়েছে না, আমার পাড়া আমার সমাধান না কি একটা হয়েছে সরকারি প্রকল্প, গাড়িতে করে অফিসার এসে টিফিন খাইয়ে বিরাট প্যান্ডেল লাগিয়ে করলো, আমার সমাধান না আমার পাড়া কি। 5,000 কাজ কর্পোরেশনে আছে, কর্পোরেশনের টেন্ডারে কেউ পার্টিসিপেট করছে না। পার্টিসিপেট কয়েকজন করছিল, তারা আবার টেন্ডার ভরছে না। ডিএম 2-3বার মিটিং করলো, কেউ নেই। কেন হচ্ছে না এটা? কেন কি এত কন্ট্রাক্টর এত টাকা দিতে হয় কন্ট্রাক্টরকে, আর পারছে না। আর পেমেন্টও নেই, পেমেন্টও ব্লক হয়ে গেছে সব জায়গায়, এক অবস্থা। কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, এটা সামগ্রিক পশ্চিমবঙ্গের চিত্র। তার জন্য কাজ যা হচ্ছে সব নিম্নমানের কাজ হচ্ছে একদম। এই নতুন কিছু না, গোটা পশ্চিমবঙ্গে এইভাবেই কাজ চলছে। চতুর্থবারে আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা ব্যানার্জি। উনি বলেছেন, আমি আর ওটার মধ্যে আর কি বলবো। ঠিক আছে, দেখা যাবে, সময়ে দেখবো কি হবে, কি হচ্ছে না হচ্ছে। শুনুন, 34 বছরের বামফ্রন্ট চলে গেল চোখের সামনে। রোজ সকালে উঠতাম আর লাল ঝান্ডা দেখতাম। ইলেকশন হতো, আমরা ভাবতাম যে এই বোধহয় পরিবর্তন। বললো না, আবার সিপিএম জিতে গেছে, উন্নততর বামফ্রন্ট। ঠিক আছে, সেই বামফ্রন্ট চলে গেল 34 বছরে। আর এই চোরের সরকার বলছে আবার রিপিট করব। ওই তো দেখলেন না, 43,000 মন্ত্রীর কনস্টিটিউয়েন্সি, উত্তরে 43,000 চুরি ভোটার ঢুকেছিল। এইরকম 3 লক্ষ ভোটার আসানসোল জেলাতে 9টা বিধানসভা থেকে কাটা গেছে। 3 লক্ষ, এটা বাড়বে কত দেখুন। যখন এসআইআর শেষ হবে, এটা আরও 4 লক্ষর উপর যাবে এই ভোটটা। একটা সিট জিতবে না, কিভাবে বলে কে জানে। এখন ওইটা ভেবে ভেবে নিজের মনের মধ্যে জোর আনছে। আপনাদের লাগছে যে এবার পরিবর্তন আসবে? আসানসোলের সমস্ত সবকটা বিধানসভা এবার ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে। আপনি দেখুন না, যেভাবে এসআইআর হয়েছে, যেভাবে ফলস ভোট। মানুষ কি বলতো? মানুষ বলতো আমরা ভোট দিই, हम लोग वोट देता है, आप लोग जीतते नहीं हैं। वोट कहाँ जाता है? अरे वोट तो यही जाता है। वोट चोरी तो निकल गया अभी। 43,000 यहाँ से, बाराबंकी से भी देख लीजिए, कुल्टी से भी 30-35,000 माइनस हुआ है। हर जगह ऐसा है। तो ये वोट ही जाता था ना। 21 का वोट यही वोटर लिस्ट में हुआ और 24 का भी वोट यही वोटर लिस्ट में हुआ। अब समझ लीजिए रिजल्ट क्या है, आप लोग का सामने है। सब तो मोटा मोटी पढ़ाई किया है, सब मैथमेटिक्स सबको आता है, देख लीजिए क्या है। আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী সমস্ত স্টেশন, রেল স্টেশনে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা পথসভা ছিল। এটাকে আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্টেশন, রানীগঞ্জ যান, বড়াচক যান, কুলটি যান, দুর্গাপুর সব স্টেশনে এই প্রোগ্রাম ছিল। এটাই আছে এই পরিবর্তন সভা। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলো? এই নির্বাচন প্রক্রিয়া আমরা অনেক বেশ, এসআইআর যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।